Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama kita dengari dengan saksama nasihat-nasihat agama, ilmu-ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ibrahim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. الفاتح إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان والأرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد بن الدويلة وإلى رسول الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخيه عقل بن سالم وسيد الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الله العطاس تلميذ الشيخ علي بن عبد الله باراس وسيد الإمام قطب الدعوة والإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عالوي بن محمد الحداد وسيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسيد الحبيب جعفر بن أحمد بن زين الحبشي وسيد الإمام الجطاها بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل أكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيمون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل الشباب وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلى وصولهم وفروعهم ولا رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيد الإمام القطب خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وسيدنا الجد الحبيب سالم بن علي السقاف دور حباب الشريف رضي بنتي علي والسقاف دور شيخي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندوان وصولهم وفروعهم والأرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمينا في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى ما نواه السيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نواه السيد الحبيب عبد القادر وعلى ما نواه قطب الزمان وعلى ما نواه سلفنا الصالحون آباؤنا الصالحون وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السميع العليم العزيز الحكيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث بالتعليم والخلق العظيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به
وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم وأخرج المؤمنين المتواصين بالحق والصبر من زمرة الخاسرين باستثنائه إياهم بعد أن عم بالخسران نوع الإنسان الذي هو سائر الآدميين. Setelah kemarin beliau memuji Allah Tuhan alam semesta yang menciptakan manusia dari tanah liat dan menjadikan anak keturunannya min sulalatin min ma'im mahin, yaitu dari keturunan berasal dari air yang hina. Lalu kemudian beliau lanjutkan wa akhraja, dan Allah mengeluarkan al-mu'minina, orang-orang yang beriman itu, al-mutawassin, yang saling berwasiat, bil haqqi was sabri, dengan kebenaran dan kesabaran, dikeluarkan mereka min zumratil khasirin, dari golongan orang-orang yang merugi, dari kelompok orang-orang yang merugi. Ini adalah petikan daripada atau makna daripada suratul Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sebagian ahli tafsir menyebutkan demi waktu asar atau salat asar, karena salat asar ini termasuk salat yang sangat istimewa, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wassalatal wusta, gitu. Ada kalimat wassalatal wusta, hafizu ala sholawati wassalatal wusta, dan hafizu ala sholawati wassalatil wusta. Hafizu ala sholawat, peliharalah atas salat-salat. Artinya semua salat yang 5 waktu jangan ditinggalkan, termasuk salat asar itu sendiri. Wassalatil wusta, ditambahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wassalatil wusta, dan salat yang di tengah-tengah, yaitu salat asar. Padahal di dalam hafizu ala salawat sudah masuk salat asar, kemudian diingatkan lagi wassalatil wusta, dan salat yang di tengah-tengah. Ini menunjukkan bahwasanya salat yang di tengah-tengah itu sangat penting. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ditanya tentang salat yang di tengah-tengah, maka beliau menjawab itu adalah salat asar, kata beliau. Sehingga makna dari wal asri adalah demi salat asar. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Sebagian yang lain mengatakan demi asar, yaitu dahar atau masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Artinya mereka, manusia itu tidak akan mendapat keberuntungan, pasti betul-betul berada di dalam kerugian, seluruh manusia itu. Lalu ada yang dikecualikan, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus wa amilus salihat, dan mereka mengamalkan amalan-amalan yang salihat. Terus wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Terus wa tawasaw bis sabr, dan mereka berwasiat dengan kesabaran. Artinya ada 4 syarat bagi manusia agar ia selamat dari kerugian. Pertama, harus beriman. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di dalam musalla ini pada malam hari ini dalam keadaan beriman.
Kita semuanya beriman, alhamdulillah. Beriman kepada Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi, dan beriman kepada agama kita Islam sebagai agama kita, ridha sebagai agama kita, dan beriman kepada rukun-rukun iman. Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diwahyukannya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan qada dan qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, syarat kedua adalah beramal saleh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita beramal saleh. Duduk belajar, saling menuntut ilmu agama. Wa tawassaw bil haqq, dan kita juga saling berwasiat dengan kebenaran. Yang kita sampaikan di majelis ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang kita sampaikan di majelis ini adalah hadis-hadis Nabi, perkataan para ulama. Watawassaw bis sabr, dan kita juga di sini saling berwasiat dengan kesabaran. Insyaallah dengan demikian kita dikeluarkan oleh Allah daripada kelompok manusia yang merugi. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini beliau menyebutkan wa akhrajal mu'minina, dan Allah telah mengeluarkan orang-orang mukmin al-mutawasina bil haqqi was sabri, yang mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, min zumratil khasirin, dari kelompok golongan orang-orang yang merugi. Bistithnaihi iyyahum, dengan mengecualikannya Allah iyyahum, akan mereka, ba'da an ammal bil khusrani naw'al insan, setelah Allah menyeluruhkan dengan kerugian itu akan jenis kemanusiaan alladzi huwa sairul adamiyyin, yang mana ia adalah seluruh anak cucu Adam, manusia. Itu Allah Ta'ala ponis secara umum mereka manusia ini rugi, lalu dikecualikan dari segenap orang-orang yang merugi itu mereka yang melakukan 4 hal ini, yaitu beriman kepada Allah, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita terus ada di dalam 4 macam ini: beriman, beramal soleh, saling menasehati, saling berwasiat, kebenaran dan kesabaran, sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Naam. Wa amara ibadahu allazina amanu, dan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bitta'awuni 'alal birri wat taqwa, dengan saling membantu atas kebajikan dan ketakwaan. Perintah Allah agar kita saling membantu di dalam perbuatan yang baik, ya, dan membantu di dalam ketakwaan, membantu untuk terselenggaranya majelis. Ada yang membantu dengan pemikirannya, ada yang membantu dengan tenaganya, ada yang membantu dengan konsumsi makanan, ada yang membantu dengan alat transportasi, antar jemput, dan seterusnya. Itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Berarti yang membantu untuk terselenggaranya kebajikan, seperti misalnya majelis taklim pada malam hari ini, di dalam hati mereka itu ada iman, berarti itu. Karena orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan, dipanggil, diseru oleh Allah untuk saling membantu dalam kebajikan. Yang membuat hati kita terpanggil untuk membantu dalam kebajikan ini adalah iman. Di saat iman itu sudah mulai menipis dari dalam hati seseorang, maka ia tidak akan peduli, maka ia acuh tak acuh dengan kebajikan, dengan majelis taklim,
dan dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Wal'iyadzubillah. Barometer untuk menilai atau mengetahui kadar keimanan yang ada di hati kita, gak usah mengukur orang lain, ukur keimanan yang ada di hati kita sendiri. Kira-kira bagaimana reaksi kita ketika melihat ada kebajikan di depan mata kita? Apakah kita turut andil di sana? Apakah kita turut ikut serta dalam membantunya? Jika iya, berarti kamu punya iman. Jika tidak, na'udzubillah, jangan-jangan kamu imannya sudah mulai berkurang, sudah mulai menipis, atau bahkan na'udzubillah tidak ada lagi iman di dadamu. Bagaimana kalau seandainya nanti ajal datang menjemput, lalu kemudian kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman? Wal'iyadzubillah. Kemudian wa akhbarahum, dan Allah mengabarkan kepada mereka orang-orang yang beriman itu, anna akramahum indahu atqahum, bahwasanya yang paling mulia di antara mereka di sisinya, di sisi Allah, atqahum, adalah yang paling takwa di antara mereka. Allah Ta'ala menganggap hambanya itu mulia di sisinya adalah dengan takwa si hamba itu tersebut, bukan dengan jabatannya, bukan dengan postur tubuhnya, bukan dengan paras wajahnya, bukan dengan garis keturunannya, bukan dengan suku dan etnisnya, tapi dari ketakwaan hamba itu. Jika hamba itu bertakwa kepada Allah, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi, dan yang sunnah-sunnah dikerjakan, Allah akan jadikan ia sebagai walinya, sebagai kekasihnya, walaupun dia adalah seorang budak, walaupun warna kulitnya hitam legam, walaupun paras wajahnya tidak tampan atau tidak cantik, tetapi hatinya takwa kepada Allah, perbuatannya takwa kepada Allah, zahir dan batinnya takwa kepada Allah, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, beliau dalam riwayat itu disebutkan tubuhnya pendek, ya kayak cebol gitu, tumitnya itu kecil. Suatu ketika beliau sedang ingin memetik ranting siwak, tiba-tiba angin bertiup kencang. Karena tubuhnya kecil, jadi beliau itu sambil bergerak-gerak, sehingga para sahabat tertawa. Melihat kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, mimma tadhakun, amin dikkati saqai, sebab apa ini kalian semua tertawa? Apa karena melihat kecilnya tumit atau kecilnya betis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena itu kalian tertawa? Demi Allah, seandainya dua betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, tentu lebih berat dua betis Abdullah bin Mas'ud daripada gunung Uhud, kata Nabi. Itu sahabat semua terdiam. Fisiknya memang kecil, tidak tinggi dibandingkan dengan rata-rata para sahabat. Kelihatannya lucu, tapi ternyata dua betisnya yang kecil itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan beratnya gunung Uhud. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, budak hitam legam milik Umayyah bin Khalaf, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena tampang dan penampilannya. Bahkan Umayyah bin Khalaf putih tubuhnya, Abu Lahab itu putih tubuhnya. Kenapa dikatakan Abu Lahab? Abu Lahab, Lahab itu kan artinya kobaran api, karena pipi Abu Lahab tuh kemerah-merahan. Dan Abu Lahab tuh ganteng, tampan. Dia paman Nabi. Abu Lahab itu saudara ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, saudara itu, keturunan orang-orang ganteng memang. Nabi Muhammad itu ganteng kan, abahnya Abdullah juga ganteng.
Itu ketika Abdullah kawin dengan Aminah, 200 wanita pingsan di kota Mekah itu. Pingsan, bahkan ada yang meninggal. Kenapa? Kenapa bukan sama saya saja? Kenapa bukan sama saya saja? Gitu. Nah, gadis-gadis, 200 gadis-gadis itu pingsan semua, sakit hati. Kalau ente kawin, biasa-biasa aja orang. Nggak ada yang mengharapkan ente. Tuh gantengnya luar biasa Abdullah itu. Sampai 200, kalau kurang lebih 200 gadis-gadis Arab pingsan ketika dengar Abdullah kawin dengan Aminah. Sakit hati. Wah, luar biasa emang. Keturunan ganteng-ganteng. Abu Lahab tuh ganteng juga, cuman hatinya keras. Hatinya tidak mau beriman kepada Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, budaknya Umayyah bin Khalaf, ketika beliau sedang diazab dan disiksa, untuk kemudian kembali lagi ke agama orang-orang Quraisy, kembali lagi kepada kesyirikan, dia hanya mengatakan Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Orang-orang itu maksa agar tetap mengimani Hubal, berhala yang mereka sembah, mengimani Lata dan Uzza, patung-patung yang mereka sembah. Tapi Bilal bin Rabah tetap pada pendiriannya karena iman yang teguh yang ada di dadanya. Beliau mengucapkan Ahad, Ahad. Cambukan demi cambukan menghantam tubuhnya. Di bawah terik matahari yang sangat panas, di atas batu yang sudah panas karena terkena cahaya matahari, tapi beliau tetap teguh dengan pendiriannya, sehingga Bilal bin Rabah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Isra dan Mi'raj, beliau berjalan-jalan di surga dan beliau mendengar suara taplak sendal. Akhirnya beliau bertanya kepada Jibril, suara sendal siapa ini Jibril? Sesungguhnya itu adalah suara sendal sahabatmu Bilal bin Rabah. Orangnya masih di dunia, bunyi suara taplak sendalnya sudah kedengaran di surga. Luar biasa. Jadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba di dalam bertakwa. Berlomba-lomba dalam memakmurkan majelis taklim. Itu adalah bahagian daripada wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis taklim, acara-acara besar Islam itu adalah syiar agama. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang kebesaran Allah itu berasal dari ketakwaan hati itu. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Hati kita selalu takwa. Amin ya rabbal alamin. Wa annahu waliyul muttaqin, dan Allah memberitahukan, mengabarkan bahwasanya ia Allah Ta'ala itu waliyul muttaqin, adalah kekasih orang-orang yang bertakwa, pelindung orang-orang yang bertakwa. Wa annahu khalaqal jinna wal insa illa liya'buduh, dan sesungguhnya Allah itu tidaklah menciptakan jin dan tidak pula manusia illa liya'buduh, melainkan agar mereka jin dan manusia itu beribadah kepadanya. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk makan, bukan untuk wisata kuliner, nyicipin rumah makan ini dan rumah makan itu, bukan untuk mengumpulkan harta kekayaan, bukan untuk mengejar jabatan, pasang spanduk sini situ, coblos nomor sekian, pilihan kami adalah A, pilihan kami adalah B. Bukan untuk itu kamu diciptakan. Kasihan. Bukan untuk itu kamu diciptakan. Kenapa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembahnya, untuk taat kepadanya, untuk mengenalnya, ma'rifat kepadanya. Ente sibuk ke situ kemari, ngerjakan ini, ngerjakan itu, mau bikin usaha ini, bikin usaha itu, sudah kenal enggak sama Tuhan kamu?
Sudah kenal nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kok nggak pernah kamu pikirkan itu? Bukankah untuk itu kamu diciptakan? Itulah manusia lalai. Makanya orang lalai itu harus diingatkan. Kata Imam Haddad, an-naimu yuqadh wal ghafilu yudzakkar. Orang yang tidur itu dibangunkan, kata beliau. Orang yang lalai itu diingatkan. Dan orang yang tidak bisa dibangunkan dan tidak bisa diingatkan itu mayit berarti itu. Ya. Orang tidur bisa dibangunkan nggak? Bisa. Bangun, bangun dia. Orang yang lupa bisa diingatkan nggak? Bisa. Dia lupa, sudah jam 2 tuh, belum salat zuhur kamu. Oh iya. Tapi diingatkan nggak bisa, dibangunkan nggak bisa, berarti orang mati. Orang mati itu. Coba lihat mayat. Mayat sudah meninggal dunia. Coba, bangun, nggak bangun, orang sudah mati. Coba kamu ingatkan mayat, ingat ya, jangan tidur terus kamu. Nih waktu sholat, orang mati kamu ajak ngomong, nggak bakalan menghiraukan omongan kamu. Jangan-jangan kita ini mayat berjalan lagi nih. Jangan-jangan kita ini mayat hidup lagi. Sering diingatkan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Sering dibangunkan, tidur aja dalam kelalaian. Jangan-jangan kita ini sudah mati. Ya, mati hati. Na'udzubillah. Perasaan hidup padahal mati. Ini yang namanya hantu nih, mayat berjalan. Ya, karena diingatkan nggak tahu, nggak mau ngingat, nggak peduli, acuh. Dibangunkan nggak bangun-bangun, tetap aja dia lalai. Mayit berarti itu. Na'udzubillah. La liya'murud dunya wa yajma'ul amwal, bukan untuk memakmurkan dunia dan mengumpulkan harta kekayaan. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Tapi banyak loh Beb, di dalam manaqib orang-orang soleh, mereka itu kaya raya. Itu bukan mereka yang menghendaki, tetapi Allah yang menghendaki. Tapi hati mereka tetap makmur dengan Allah. Hati mereka tetap makmur dengan mengingat Allah. Keseharian mereka tetap beribadah kepada Allah. Dunia yang ada pada mereka sama sekali tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah. Ayat Quran ini jelas menceritakan tentang para lelaki-lelaki hebat yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perdagangan mereka, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Artinya apa? Para lelaki-lelaki hebat itu berdagang, mereka bekerja, mereka berbisnis, mereka punya tijarah, perniagaan. Tetapi semuanya, perniagaannya, bisnisnya, perdagangannya tidak melalaikannya daripada mengingat Allah. Dia punya toko, dia jualan, tapi kalau sudah masuk waktu sholat, dia tutup tokonya. Dia ambil air wudhu dan dia laksanakan sholatnya menghadap Tuhannya. Kalau sudah saatnya ngaji baca Quran, dia jeda sebentar, ambil Quran, baca dulu, selesai, dibuka lagi. Jadi para lelaki besar, orang-orang hebat itu bukan berarti mereka tidak bekerja. Mereka punya perniagaan. Allah yang sebutkan itu, rijalun, para lelaki hebat, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perjualbelian daripada mengingat Allah. Berarti mereka berniaga, berjual beli, berbisnis, iya, tapi tidak melupakan mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian seperti lelaki-lelaki itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang Allah bangga-banggakan di dalam Al-Qur'an. Barangkali pian itu masuk dalam kelompok itu. Mudah-mudahan insyaallah, amin. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Walakin bal qad hadzarahum dzalika ala lisani rasulih al-aminil qaili. Bahkan qad hadzarahum, sungguh Allah telah mewaspadakan mereka
mengingatkan mereka. Dzalika, akan yang demikian itu, yaitu memakmurkan dunia dan menumpuk harta kekayaan, itu Allah ingatkan kepada mereka manusia ala lisani rasulihil aminil qail, melalui lidah rasulnya yang terpercaya yang bersabda. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma uhiya ilayya an ajma'al mala, tidaklah diwahyukan kepada saya agar saya ini mengumpulkan harta benda, wa akuna minat tajirin, dan aku menjadi termasuk orang-orang yang berdagang, orang-orang yang tajir, sukses dalam berniaga. Enggak, bukan itu. Walakin, akan tetapi Allah itu mewahyukan kepada saya, memerintahkan kepada saya, an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud, yaitu salat. Bertasbih, berzikir, mengingat Allah, dan sujud, yaitu salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan Allah perintah saya, kata Nabi, wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu. Sampai kapan saya disuruh menyembah Allah, disuruh beribadah kepada Allah? Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu yakin. Apa yakin? Ai al-maut, kematian. Kenapa maut itu dikatakan yakin? Karena setiap manusia yang muslim, mukmin, yang kafir, bahkan ateis yang tidak punya Tuhan, semua meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang. Makanya yakin kematian itu adalah keyakinan yang tidak pernah diperselisihkan oleh siapapun. Orang muslim, orang mukmin kalau ditanya, kamu nanti mati nggak? Kita nih kalau ditakuni orang mati kada, pasti kita akan mengatakan iya. Semuanya nih kita nih bakalan mati, meninggal dunia. Kalau ditanya kamu akan mati nggak, pasti kita semua serempak akan menjawab iya, kami akan mati. Kan begitu. Tanya orang-orang Nasrani, tanya orang-orang Yahudi, tanya orang-orang Hindu dan Buddha, tanya mereka bakalan mati nggak, pasti mereka akan mengatakan iya, saya akan mati. Tanya ateisme yang tidak punya Tuhan itu, kamu akan mati nggak, pasti dia akan mengatakan mati. Duhriyah, wa ma yuhlikuna illa dahr, pasti semua akan berkeyakinan mengalami kematian. Makanya kematian itu dinamakan yakin dalam Al-Quran. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut, kematian. Berarti selama hayat masih dikandung badan, selama nafas masih bisa dihembuskan, selama itu pula kamu tidak boleh berhenti untuk ibadah kepada Allah. Sehingga tidak ada istilah betamat sembahyang, tidak ada betamat puasa, tidak ada makrifat yang menggugurkan taklif kewajiban, tidak ada seperti itu. Andai kata itu ada, tidak mungkin Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah sampai mati. Nabi Muhammad itu sudah paling ma'rifatnya manusia, disuruh sama Allah untuk ibadah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu maut, kematian, yakin. Paham? Begitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, waqala haditsun hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arada alayya rabbi liyaj'ala batha'a makkah zahaban. Tuhanku menawarkan kepadaku agar menjadikan batu-batu kerikil yang ada di kota Mekah itu untuk aku menjadi emas, dan untuk aku itu. Ayo hitung berapa jumlah batu kerikil yang ada di kota Mekah sana. Nih jamaah haji mereka mabit di Muzdalifah, baru di Muzdalifah situ aja udah banyak batu kerikilnya. Biasanya mereka mengambil batu kerikil di sana untuk kemudian melontar keesokan harinya di Jamrah, melontar Jamratul Aqabah. Itu berapa
biji batu itu nggak kehitung, belum lagi batu-batu yang ada di gunung-gunungnya. Semua batu-batu kerikil itu Allah tawarkan kepada saya untuk dijadikan emas. Fakultu, maka aku katakan, la, tidak usah ya Rabb. Walakin, akan tetapi, ashba'u yauman wa aju'u yauman, saya pengen sehari kenyang, sehari lapar. Fa in ju'tu tadarru'tu, fa in ju'tu tadarru'tu ilaika wa ad'uk wa adhkuruk, wa in syabi'tu hamidtuka wa ashkuruk. Nggak ya Allah, saya nggak mau. Saya pengen sehari lapar, sehari kenyang. Fa in ju'tu tadarru'tu ilaika wa adhkuruk. Kalau saya lapar, saya akan berdoa kepadamu dan saya akan berzikir menyebut namamu. Enak. Ntar kalau kenyang terus lupa saya. Nabi Muhammad aja begitu. Kenapa ya kita bisa lupa sama Allah? Ente sih kenyang terus, nggak pernah lapar. Puasa tarawih aja nggak puasa tadi, besok puasa Arafah nggak puasa lagi, merandem mie. Ayo ngaku. Kada beliuran melihat makan mie, pecah puasa. Kenyang terus, makanya nggak ingat-ingat sama Allah. Nabi nggak ingin seperti itu. Saya pengen, kata Nabi, sehari kenyang, sehari lapar. Sehingga ketika saya lapar, saya berdoa kepadamu, saya mengingatmu. Wa in syabi'tu, dan jika saya kenyang, ashkuruk wa ahmaduk wa ashkuruk au hamidtuka wa syakartuka. Dan jika aku kenyang, aku akan memujimu dan aku akan bersyukur kepadamu. Itu saja ya Rabb. Padahal kalau Nabi mengatakan iya, sudah semua batu-batu kerikil itu kalau dipegang sama Nabi jadi emas tuh, punya beliau semua. Gak usah bersangkut duit, gak usah bersangkut dompet. Ya, nak nukar berapa nih semangkanya harganya? Yang ini sekilonya 10.000, kalau yang itu 20.000, tuh temanis. Oh iya kah? Tinggal ambil batu di hadapan warung semangka jadi emas. Nah, ambil angsulannya. Wah, himong tukang jual semangka. Berapa gram itu? Emas. Tinggal kacak jadi emas. Mau seperti itu bisa Nabi, tapi beliau menolak. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman, fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka, wa in syabi'tu hamidtuka wa syakartuka. Ndak ya Allah, biar saya pengen sehari lapar, sehari kenyang. Mau kayak gitu enggak? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka lagi, besok puasa lagi. Dan itu adalah paling afdolnya puasa sunnah. Nabi kayak gitu. Jadi kalau aku lapar, aku berdoa kepadamu dan aku mengingatmu. Tatkala aku sudah kenyang, aku sadar ini nikmatmu, sehingga aku bersyukur kepadamu dan memujimu. Mau kayak gitu? Gak usah diet-dietan, diet sendiri dia kalau kayak gitu. Perempuan nih puasa, tapi tujuannya bukan ingin dapat pahala, pengen kurus, diet. Jadi selajur menyelajur puasa Senin Kamis, tujuannya apa? Supaya dapat pahala, lawan supaya diet. Tapi dietnya lebih banyak dari pahalanya. Pengen cenderung ke arah dietnya tuh lebih banyak daripada ke arah pahalanya. Ala kulli hal. Jadi begitu. Subhanallah. Di dalam Burdah itu kan diceritakan tuh kisah ini. Apa di dalam Burdah? Wa rawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyamash syamami. Gunung-gunung itu membujuk Nabi. Gunung-gunung yang tinggi itu membujuk Nabi agar Nabi mau mereka jadi emas. Membujuk, bukan menawari. Dia dibujuk, Nabi ini dibujuk. Ya Rasulullah, pian hakun la ulun jadi emas nah, ujar gunung Uhud. Ujar gunung-gunung yang ada di Mekah juga. Uhud kan di Madinah. Gunung-gunung yang ada di Mekah itu ada Jabal Nur di situ. Yang di atas ada Kawah Hira.
Dia bilang apa? Ya Rasulullah, ulun mohon pian mau ulun jadi emas. Dibujuk. Kalau kita gak usah dibujuk. Iya, malah minta kalau bisa. Apa an nafsihi fa araha ayyama syamami, membujuk diri Nabi, tapi Nabi perlihatkan kepada gunung-gunung yang membujuknya itu akan luhurnya kehormatan beliau. Gak mau saya, kata beliau, reputasinya, harga dirinya dia tampakkan kepada gunung-gunung itu. Saya tidak mau. Wa kaifa tad'u dunya daruratu man laulahu, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin darurat, hidup yang darurat itu mengajak Nabi untuk cinta kepada dunia. Orang dunia itu tidak akan diciptakan kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya Nabi semuanya nih, emas punya Nabi semuanya. Kalau Nabi pengen sebentar jadi, tapi Nabi nggak mau, supaya umat beliau menjadikan itu semua pelajaran. Jangan terlalu ambisius dengan dunia, cukup dengan yang ada. Alhamdulillah, rizqa yaumin fi yaumin. Cukup rezeki hari ini untuk hari ini, seterusnya. Alhamdulillah. Ya, gak usah banyak-banyak. Lagi pula kalau banyak-banyak kadang kawan juga membelanjakan. Mau dibelikan apa itu uang yang triliunan? Kamu mati nanti. Kalau sudah mati, milik ahli waris, bukan milik kamu. Mau diapakan? Tukang beca aja nggak bisa nerima itu. Ayo, tuh tukang beca sewa 1 miliar, suruh menggoes beca, nggak sanggup dia. Pak, mau nggak uang 1 M? Mau. Biasanya bapak narik beca mulai pasar ke mana? Ke musola Al Muslim misalnya. Al Muslimin kan Muslim. Al Muslimin berapa? Misalnya berapa? 10.000. Nah sudah 1 M bolak-balik dia. Berapa kali bolak-balik tuh 1 M? Nggak sanggup tukang beca, nggak nerima dia. Ambil aja 1 M nya, saya nggak sanggup. Ayo, dibelikan pentol, tibak musola ini. Iya, siapa yang sanggup makan pentol? Tukang pentolnya nggak sanggup bikin. Buat apa? Banyak ya. Subhanallah. Itu namanya berlebihannya kayak gitu tuh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka dengan yang berlebihan. Halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang berlebihan. Fa idzan sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu, maka jika begitu kebahagiaan setiap orang dan kesempurnaannya fil tizamil amri, berada di dalam berpegang teguh kepada perintah Allah. Wa fi ma lahul ladzi li ajlihi khuliq, dan pada yang karenanya dia diciptakan. Artinya berpegang kepada hal yang karenanya dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Disitulah letak kebahagiaanmu dan kesempurnaanmu. Di situ letaknya, di situ, bukan di duit, bukan di jabatan, bukan di paras, bukan di bentuk tubuh, bukan, tapi di situ tuh. Di mana? Di dalam berpegang teguh kepada perintah Allah dan kepada sesuatu yang karenanya kamu diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ibadah kepada Allah, karena itu kita diciptakan. Pegang teguh ibadah itu, jangan tinggalkan. Wa dzaubi fihi, dan menekuni di dalamnya. Wattafarrughi laha, dan mengosongkan waktu khusus lahu untuknya. Biqat'i, dengan cara memutuskan ma yamna'u minhu, segala hal yang mencegah daripadanya, yakni ibadah. Wa yasuddu anhu, dan menghalangi daripadanya, yaitu daripada ibadah tadi yang karenanya kita diciptakan. Nah, caranya supaya kita bisa menekuni untuk melaksanakan perintah Allah tadi dan mengosongkan diri untuk melaksanakannya adalah putuskan segala hal yang menghalangimu dan
mencegahmu daripada melakukan itu semua. Apa saja sih yang mencegah dan menghalangimu itu? Min turrahatil hamqa'il mughtarrin, daripada kebatilan-kebatilan orang-orang bodoh yang tertipu, wa tahwisatil aghya'il battalin, dan daripada kegilaan orang-orang dungu yang pengangguran. Itu yang biasa membuat kamu terputus daripada ibadah. Apa? Kebatilan orang-orang bodoh atau orang-orang bodoh yang tertipu tadi, atau kegilaan daripada orang-orang dungu yang pengangguran. Ini yang biasanya menghalangi kamu daripada ibadah kepada Allah. Gara-gara ngobrol-ngobrol dengan orang yang fasik. Mereka memang tidak pernah sholat, mereka memang tidak peduli dengan ibadat. Kamu duduk-duduk ngobrol bersama mereka, akhirnya kamu pun ikut meninggalkan ibadat seperti dia. Nah, ini di dalam kehidupan yang nyata. Sekarang lebih canggih lagi orang-orang bodoh itu, lebih canggih lagi orang-orang yang tidak ada kerjaan itu, battolin, yang tidak ada kerjaan, pengangguran itu kan nggak ada kerjaan. Lebih canggih lagi, tidak melalui dunia nyata, tapi melalui dunia maya. Iya, mengupload video-video yang tidak karuan, men-share konten-konten yang tidak bermanfaat, yang isinya kadang cacian, yang isinya kadang makian, yang isinya kadang ujaran kebencian, yang isinya kadang membuat iman kita menjadi goncang, yang isinya kadang-kala na'udzubillah pemandangan-pemandangan haram. Ini pasti akan mencegah kamu dan menghalangi kamu dari ibadah. Buktikan saja. Kamu 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam, mulai imba isya sampai subuh di HP, sampai baterai itu habis, diambil cesan, dicolok lagi, nggak puas. Ada yang kayak gitu nggak? Ngaku. Itu yang menghalangi kamu untuk ibadah kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, min turrahatil hamqa'il mughtarrin. Daripada kebatilan orang-orang bodoh yang tertipu, kamu akhirnya ikut tertipu seperti mereka. Wa tahwisatil aghbiya, dan kegilaan orang-orang dungu al-battalin yang pengangguran, yang nggak ada kerjaan itu. Na'udzubillah. Udah. Itu turrahat itu tuh. HP ini hati-hati, penting sekali untuk arif, bijak, dan pandai menggunakannya. Jangan sampai umurmu habis di HP. Iya. Padahal malam itu kamu bisa gunakan untuk qiyamul lail. Malam itu bisa kamu gunakan untuk bertahajud, untuk baca Al-Quran. Tapi gara-gara HP, kamu lupakan segalanya. Berarti ini menghalangi kita. Ini mencegah kita dari melaksanakan perintah Allah Ta'ala tadi dan melaksanakan beribadah kepadanya. Nah, ini berarti adalah turrahatul hamqa'il mughtarrin dan tahwisatul aghya'il battalin, kebatilan orang-orang yang bodoh, yang tertipu, dan kegilaan yang dibuat-buat oleh orang-orang dungu yang tidak ada kerjaan. Hindari itu. Pakai HP seperlunya saja. Seperlunya saja. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Dan salawat Allah tercurah atas sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad, penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, penghulu para rasul, wa khatamin nabiyyin, penutup para nabi, alladzi arsalahu, yang telah Allah utus beliau rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa tabi'ihim, dan para pengikut mereka, bihsanin, dengan kebaikan, ila yaumiddin, sampai ke hari pembalasan, yakni hari kiamat.
Itu salawat salam selalu tercurah kepada mereka sampai ke hari pembalasan, hari kiamat. Amma ba'du fa inna jima'al khairi wa milakahu taqwallahi fis sirri wal alaniyati wal ghaibi wasyahadah wallahu a'lam bissawab. Selesai kita daripada muqaddimah. Itu baru muqaddimah, itu belum isi kitab itu. Nah, itu baru muqaddimah, sekapur sirih ya. Sekapur sirih muqaddimah. Belum sirihnya lagi, itu kapurnya aja baru. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Besok hari Arafah ya. Menurut versi kalender kita Indonesia, besok hari Arafah jangan tidak puasa karena pahalanya besar. Dalam riwayat Muslim, Nabi ditanya tentang fadilat berpuasa di hari Arafah, beliau menjawab yukaffiru sanataini al-madiyata wal mustaqbalah. Itu pahalanya dapat menghapus dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian dalam riwayat disebutkan 1 hari berpuasa di bulan haram, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, itu pahalanya sama seperti 30 hari berpuasa di bulan yang lain. Jadi sayang kalau ditinggalkan. Perbanyak untuk bersedekah, perbanyak untuk berzikir di hari Arafah karena pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan insyaallah lusanya hari Kamis ya, kita Idul Adha. Di malam Idul Adha perbanyak untuk takbir mursal namanya ya. Sampai kemudian nanti imam sudah naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar takbir mursalnya nggak ada lagi. Sampai imam sholat dulu ya, takbiratul ihram nggak ada lagi sudah takbir mursal, tapi takbir muqayyad tetap ada. Jadi setelah imam takbiratul ihram dalam sholat Idul Adha, takbir mursal yang bebas dibaca tadi nggak ada lagi sudah, tapi takbir muqayyad tetap ada. Apa arti takbir muqayyad? Itu takbir yang dikaitkan dengan sholat yang fardu ataupun yang sunnah, itu sampai akhir dari hari tasyrik. Mulai dari takbiratul ihram imam dalam salat Idul Adha, selesai salat Idul Adha disunahkan imam untuk takbir dulu sebelum khatib naik ke atas mimbar. Takbir apa? Takbir muqayyad tadi. Inilah perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau dalam Idul Fitri nggak ada takbir muqayyad. Setelah imam takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri, setelah itu nggak ada lagi sudah takbir-takbiran. Tapi kalau Idul Adha beda. Setelah takbiratul ihram lalu kemudian salam daripada sholat Idul Adha, sunnah bagi imam untuk takbir dulu, takbir muqayyad namanya. Karena muqayyad itu dikaitkan dengan sholat yang fardu atau yang sunnah. Nanti setelah itu terus takbir muqayyad itu dilaksanakan dalam sholat 5 waktu. Setelah sholat subuh, sebelum wiritan takbiran dulu. Setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, maghrib dan isya. Setelah sholat Jumatnya takbiran dulu, baru wiritan. Ingat itu, sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik, itu hari ke-13 Dzulhijjah. Berarti kalau hari rayanya hari Jumat, hari tasyriknya dimulai hari Sabtu. Hari rayanya hari Kamis, hari tasyriknya dimulai dari hari Jumat. 3 hari berarti sampai Ahad. Berarti hari Ahad akhir hari tasyrik. Masih takbir-takbiran itu. Sampai sholat asar baru tidak ada lagi takbir muqayyad. Itu sunnah, itu syiar, kumandangkan ya. Ini khusus untuk Idul Adha. Kalau Idul Fitri nggak ada takbir muqayyad, yang ada takbir mursal tadi. Sampai kemudian imam takbiratul ihram, maka selesai di situ. Dan bagi yang ingin melaksanakan sholat sunat Id, dianjurkan sebelumnya mandi dulu, mandi dengan niat sunnah mandi hari raya Idul Adha. Dan dianjurkan setelah sholat subuh jangan makan dulu, jangan minum dulu. Kayak orang puasa sudah, terus pergi ke masjid untuk sholat Id. Nanti setelah itu baru kamu makan minum. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri justru sebelum berangkat ke masjid disunahkan makan dulu, kita minum dulu, makan kurma beberapa biji, minum. Ya, itu Idul Fitri. Kalau Idul Adha enggak. Justru jangan makan, jangan minum kecuali nanti setelah selesai dari pelaksanaan sholat Id.
Dan perbedaannya juga, kalau Idul Fitri itu diperlambat dikit, dilandungi sedikit, nggak apa-apa, diakhirkan sedikit. Tapi kalau Idul Adha malah dipercepat pelaksanaan sholatnya. Kenapa? Hikmahnya, kata para ulama, supaya bagi orang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah di dalam hari raya Idul Fitri itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang afdal kalau ditundakan, diundurkan, diakhirkan. Kan luas waktunya, masih sebelum Id dia masih bisa mendatangi fuqara dan masakin, para mustahiqin, untuk membagikan zakat fitrah, karena itu waktu yang afdal ya, sehingga sunnah diakhirkan. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha setelah pelaksanaan sholat kita menyembelih binatang kurban. Jadi jangan lawas-lawas Idul Adha itu dilaksanakan, jangan ditunda-tunda, karena landung kita sempat adzan zuhur nanti. Ya, enaknya itu kan sebelum zuhur sudah tuntas, dagingnya sudah dicincang, tulang-tulangnya sudah dibahai, atau membahai, orang Banjar tuh membahai dagingnya, udah tinggal dibagi-bagi, enak. Jadi dimajukan untuk Idul Adha. Kemudian bagi yang berkurban, bagi yang ingin berkurban, ya, mulai dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah tadi sampai kurbannya dilaksanakan, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Haram, enggak haram, makruh saja. Jadi sunnahnya jangan dipotong kuku dan rambut, biar panjang. Nanti setelah kurbannya selesai baru potong. Apa hikmahnya? Agar semua anggota tubuh kita itu tadi menjadi saksi bahwa dia sudah melaksanakan kurbannya. Kuku dipotong, setelah itu rambut yang panjang tadi dipotong, setelah itu mereka sudah menyaksikan kurbannya, sehingga mereka nanti bisa menjadi saksi di hari kiamat. Ya, jadi begitu. Makruh saja, enggak haram. Begitu mazhab kita Asy-Syafi'i. Jadi afdalnya motong kukunya, motong rambutnya dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah itu diakhirkan sampai selesai mengerjakan kurban. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam Rabu 2 minggu yang akan datang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah Habib, ojek online, terkadang kita mesen makanan, terus makanan itu ditaruh di bawah jok. Bagaimana itu Habib? Ya, makanan ya di bawah ojek online, di bawah jok. Kalau dalam segi etika atau adab kurang bagus, tidak etis makanan ditaruh di bawah. Kalau dalam segi etika dan adab begitu ya. Tapi kalau dalam hukum sah atau tidaknya jual belinya ya nggak masalah, ya kan. Ojek online-nya tadi itu anggap sebagai wakil yang punya warung. Begitu sampai ke rumah ya kita akad sama dia, karena dia wakil. Udah julung duit lawan tukang ojek misalnya, atau duitnya sudah ditransfer misalnya, pada helon tukang ojeknya tukarlah pada akan nawan sini, jual udah. Karena kita sudah melihat barangnya, tahu ya, sehingga jual belinya sah. Kemudian adapun meletakkan makanan di dalam jok, mohon maaf, itu akan kita duduki dengan pantat, ya kurang etis, kurang adab dengan makanan. Jadi sebaiknya ditaruh di tempat yang lebih terhormat lah, karena itu adalah makanan. Jadi begitu. Itu ya menyalahi adab lah itu, mukhalafatul adab ya. Nah, ayo lagi. Ya ada, kelas.